Namaste. A very good afternoon to all my dear lovely girls. How are you all? See, we all have discussed a lot about this unit, right? That is human resource planning. We did activity, we did so many brainstorming tasks. Also, we discussed some fact files about the Niti Aayog, that is the planning commission, which takes over the human resource planning of the nation at the nation level. All right, so we have discussed a lot of things in human resource planning. So I guess you all must be clear regarding what is the meaning of human resource planning, how it is carried out, and all. So we are on the verge of completion of this unit. As we are learning, as we are running short of time, so I will be taking your extra sessions on Fridays and Saturdays. Okay, that will be after 12 p.m. onwards. All right, I guess you will be notified soon from Gunjan ma'am regarding this. All right, so I hope I am very much clear and precise in my explanation. And if you have any kind of doubts, you can definitely come down to me at any point of time. I will be available in the college from Wednesday to Friday. All right, so let us begin the second last lecture of this unit. Okay, and then one lecture I will be requiring for this one topic, that is human resource information system. All right, that is the important question from the point of view of university exams, so we will discuss it in the last session. Okay, but as for now, we'll continue with this session, and yeah, let us begin. So here in today's session, we will be dealing with the process of human resource planning, that how human resource planning is being carried out and what are the limitations. Because human resource planning, we all know what is human resource planning. Planning of the human resources in the organization. What is the meaning of human resources? Employees. All right, and planning of employees is known as human resource planning. This is the basic definition, or you can say meaning, which we have discussed in our session. In the first session we have discussed this. All right, human resource planning એટલે શું? એવું પ્લાનિંગ કે જે હ્યુમન્સને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. હ્યુમન્સ એટલે આમાં હ્યુમન્સ એટલે કોણ? તમે, હું, નહીં, એમ્પ્લોઈઝ. આમાં હ્યુમન રિસોર્સ કોને કીધા છે? એમ્પ્લોઈઝને. અને એમ્પ્લોઈઝ ક્યાંના? તો કે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનના. ઓલ રાઈટ, તો એનું સિમ્પલ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગનો સિમ્પલ મિનિંગ આપણે આ મિનિંગ ઓલરેડી આપણા ફર્સ્ટ સેશનમાં બી ડિસ્કસ કરેલો હતો. ઓલ રાઈટ, સો આઈ ગેસ તમને લોકોને એ વસ્તુ ક્લિયર છે. તો હવે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં જો તમને લોકોને યાદ હોય તો વી ડિસ્કસ્ડ a point, that is human resource planning is a systematic process. All right, there's one characteristics and even objectivesમાં બી એ વસ્તુ છે કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ ઇઝ અ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ. હવે જ્યારે હું સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસની વાત કરું ને, એટલે કોઈ બી પ્રોસેસ હોય ને એ સ્ટેપ વાઇઝ જ થાય, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ થાય. હવે તમને હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણું આપણા કિચનનું જ. હું તમને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ કિચનના એક્ઝામ્પલ્સ એટલા માટે વધારે આપીશ બિકોઝ બિંગ અ ગર્લ યુ કેન ડેફિનેટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે લોકોને ઘરે બી એટલું કામ હોય. ઓલ રાઈટ, તો તમને લોકો આરામથી કનેક્ટ કરી શકશો એન્ડ દેટ ઇઝ વાય. સો મારા મોસ્ટ ઓફ ધી એક્ઝામ્પલ્સ કિચનમાંથી જ હોય છે. એન્ડ યા આઈ નો કુકિંગ. હા, મને બહુ સારું કુકિંગ આવડે છે. હું તમારા બધા માટે ડેફિનેટલી ક્યારેક કંઈક લઈ આવીશ. ઓલ રાઈટ, આપણે જ્યારે મળશું આફ્ટર લોકડાઉન, આઈ હોપ વેરી સૂન વી વિલ મીટ. સો યા, કમિંગ બેક ટુ ધી પોઈન્ટ, પ્રોસેસ એટલે શું? હવે મારે રોટી બનાવી છે. આ એક્ઝામ્પલ આઈ ગેસ મેં ઘણી બધી વાર લઈ લીધું છે, બટ ધીસ ઇઝ ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ, સો દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટેકિંગ ઇટ અગેઇન. હવે મારે રોટી બનાવી છે, તો એનું સ્ટેપ 1 શું છે? કે મારી પાસે ઘઉં હોવા જોઈએ, બરાબર. પછી સ્ટેપ 2 શું છે? તો એ ઘઉંને પીસી અને એનો લોટ બનાવવાનો. સ્ટેપ 3 શું છે? કે એ લોટની અંદર તેલ ને પાણી નાખી અને લોટ ડવ બનાવવાનો, ડવ ક્રિએટ કરવાનો. ઓલ રાઈટ, રોટીનો. પછી સ્ટેપ 4 શું છે? તો કે એ રોટીમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવી અને એની રોટી તવા પર નાખી અને શેકવાની. અને સ્ટેપ 5, યોર રોટી ઇઝ રેડી. પછી જો રોટી ખરાબ થાય તો મારે પાછી બીજી બનાવવી પડે. એ રોટી તો ફેંકી દેવાની, તો હું પાછી બીજી બનાવીશ. ઓલ રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ સ્ટેપ 5. આ રોટી બનાવવાની પ્રોસેસ છે. હવે હું એમ કહી શકું કે રોટી બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે એ એક સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે?
યસ ઓફકોર્સ ડેફિનેટલી હું એમ કહી શકું, કેમ કે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલે છે. હવે હું ઘઉં ભૂલી ગઈ હોઉં, નો ડાઉટ માર્કેટમાં તૈયાર આપણને ડવ મળે જ છે, લાઈક તમને લોટ મળી જશે તૈયાર, બટ એણે કઈ રીતે એ લોટ બનાવ્યો હશે, તો કે ઘઉંમાંથી જ ને. ઓલ રાઈટ, ધેટ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર વિથ યુ ઓલ. તો હવે હું કોઈ એક સ્ટેપ આમાંથી ભૂલી ગઈ, બરાબર, તો મારી રોટી બનશે નહીં બને. હવે લોટ માટે તો ઘઉં તો મારે રિક્વાયરમેન્ટ છે ને, ઘઉં તો જોશે ને. ચલો ઘઉં બી ભૂલી જાઉં, લોટ જ નથી તો હું રોટી કઈ રીતે બનાવીશ? ઘઉંમાંથી થોડી બનાવીશ રોટી, ઘઉંનો લોટ તો હોવો જોઈએ ને મારી પાસે દળેલો, પછી હું એમાંથી રોટી બનાવી શકું. તો હું આ આખી પ્રોસેસમાંથી કદાચ એક કે બે સ્ટેપ છે એ હું કાઢી નાખું, એલિમિનેટ કરી નાખું તો ચાલે? ડેફિનેટલી નોટ, નહીં ચાલે. તો મારી રોટી જ નહીં બને, સિમ્પલ. તો એવી રીતે જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને એ પણ એક સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જશે, સ્ટેપ વાઇઝ જ એનું આખું પ્લાનિંગ થશે. ઓલ રાઈટ, તો આપણે જો આમાંથી તમે કોઈ પણ સ્ટેપ ચૂક્યા તો તમારું પ્લાનિંગ એકદમ નીચું વયું જશે, લાઈક ઇટ વોન્ટ બી સક્સેસફુલ નહીં જાય તમારું એ પ્લાનિંગ. તો એના માટે હું સ્ટડી કરીશ, વી વિલ સ્ટડી કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની પ્રોસેસ શું છે અને કેવી હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની પ્રોસેસ છે, તો કે સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે. ઓલરાઈટ, અને આ તમારી કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં પણ પોઈન્ટ આવેલો છે, ધેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ. ઓલરાઈટ, સો નાઉ લેટ અસ બિગિન. નાઉ યુ ઓલ નો કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગને કેવી પ્રોસેસ કહેવાય. ઓલરાઈટ, કદાચ ક્વેશ્ચન એવી રીતે યુનિવર્સિટીની પેપરમાં આવી શકે, હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ ઇઝ અ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ, બસ ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આપે અને એક્સપ્લેન લખે નીચે. તો એમાં શું કરવાનું, તમારે આખી આ પ્રોસેસ લખવાની છે. ઓલરાઈટ, ઘણીવાર યુનિવર્સિટીવાળા ડિરેક્ટલી એમ ક્વેશ્ચન ન આપી દે કે રાઇટ ધી પ્રોસેસ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. એ લોકો કઈ રીતે ક્વેશ્ચન, અને નો ડાઉટ આપણે આનું આખું ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું જ. ઓલરાઈટ, દિવાળી પહેલાં મારું એવો આઈડિયા છે કે દિવાળી પહેલાં તમારું આખું આ સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને, તો પછી દિવાળી બ્રેક પછી જ્યારે આપણે પાછા મળીએ તો હું તમને થોડાક લોકોને બોલાવી અને આખું એક રિવિઝન સેશન જ કન્ડક્ટ કરી લઉં, બરાબર ને. તો એમાં હું રિવિઝન સેશનમાં તમને લોકોને બધા આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ અને બધું જ પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. ઓલરાઈટ, તો તમને લોકોને આફ્ટર દિવાળી બ્રેકમાં આપણે મળીએ તો આપણે આની ઉપર ડેફિનેટલી ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશું આ ક્વેશ્ચન્સ ઉપર. ઓલરાઈટ, બટ એઝ ફોર નાવ કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ ઇઝ અ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ, એક્સપ્લેન. જો આવો ક્વેશ્ચન આવે ને તોય મારે આખી આ પ્રોસેસ લખવાની, અને જો એમ ક્વેશ્ચન આવે ને કે રાઇટ ધી પ્રોસેસ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ, તો ડેફિનેટલી આપણે ભણ્યા જ છીએ. પણ જો આવો સ્ટેટમેન્ટ આવે ને એટલે તમને બધાને તરત એમ થાય, લે આપણે આ તો કર્યું જ નહીં, મેડમે તો જો ને કરાવ્યું જ નહીં, બરાબર, એવું તરત આપણને એવું ફીલ થાય. બટ નો, એ ખાલી તમને લોકોને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે એ લોકો એવા સ્ટેટમેન્ટ્સ મૂકે, બટ અલ્ટિમેટલી લખવાનું તો તમારે શું હોય, આ જ ક્રક્સ લખવાનું હોય. ઓલરાઈટ, એના ઉપર ડેફિનેટલી ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું. સો કમિંગ બેક ટુ ધી પોઈન્ટ, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે આપણો પ્રોસેસનો, તો કે ડેટર્મિનેશન ઓફ કંપનીઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. કે કંપનીના ઓબ્જેક્ટિવ્સનો મિનિંગ શું થાય, તો કે હેતુ. હવે મારી કંપનીના હેતુ જ મેં નક્કી નથી કરેલા, તો હું પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરીશ? તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો ને, તમારી તમને એક ટાસ્ક આપું, ચલો, કે યુ સર્ચ ઓન ગૂગલ કે વોટ ઇઝ ધી વિઝન, મિશન, ગોલ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, TCS. કે એમ પણ તમે લખી શકો વોટ આર ધી વિઝન, મિશન એન્ડ ગોલ્સ ઓફ ગૂગલ. ગૂગલના ખુદના પણ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, એના બી વિઝન, મિશન ને ગોલ છે. તો આ શું છે કે જ્યારે કોઈ કંપની એસ્ટાબ્લિશ થાય ને ત્યારે એ લોકોએ છે ને એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ નક્કી કરવા પડે, એના હેતુ નક્કી કરવા પડે કે ભાઈ મેં આ શું કામ આ કંપની ખોલી, મારો એઇમ શું છે, મારો હેતુ શું છે આ કંપની ચાલુ કરવા પાછળ. ઓબ્વિયસલી આપણને બધા એના માઇન્ડમાં એ જ એક ક્વેશ્ચન આવશે, અરે મેડમ પૈસા જોઈને. નો ડાઉટ પૈસા તો છે જ, પણ પૈસા હશે તો આરામથી બધું મન મળી જશે? ઓબ્વિયસલી નો. સાથે સાથે મારે ગુડવિલ તો જોવે ને, ગુડવિલ જે હું માર્કેટમાં ક્રિએટ કરી શકું. અને ગુડવિલ વર્ડથી તમે લોકો બધા એકદમ જ યુ ઓલ આર વેરી કમ્ફર્ટેબલ વિથ ધીસ વર્ડ ગુડવિલ. બહુ તમે સાંભળેલો છે, સેમ 1થી આપણે સાંભળીએ, ઉલટાના 11-12થી સાંભળીએ છીએ, બરાબર. તો ધ થિંગ ઇઝ લાઈક કે માર્કેટમાં તમારે તમારી ઓળખાણ ક્રિએટ કરવી હોય તો તમારા હેતુ નક્કી હોવા જોઈએ, તમારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે ને એ કંપનીના એકદમ નક્કી હોય ને તો જ
તમે જે પ્લાનિંગ કરો ને એ સરખું જાય. અને પ્લાનિંગ આપણે લોકોને ખબર છે કે સૌથી પહેલાં મેનેજમેન્ટમાં કઈ વસ્તુ આવે તો કે પ્લાનિંગ આવે, પછી ઓર્ગેનાઇઝેશન આવે, ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન આવે, પોઝ્ડ કોર્બ જે આપણે ભણ્યા છીએ, રાઈટ, 11થી ભણીએ છીએ પોઝ્ડ કોર્બ. લ્યુથર ગ્યુલિકે ઓથરે આપણને પોઝ્ડ કોર્બ આપેલું છે. પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ અને બજેટિંગ. ઓલરાઇટ, એનું આખું ફૂલ ફોર્મ. અને જો સિમ્પલ આપણે ટર્મ્સમાં જોઈએ તો બરાબર, પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કંટ્રોલિંગ, બરાબર, આટલા જ ખાલી આપણે 4 જ લઈએ તો કેવું છે કે પ્લાનિંગ હંમેશા છે ને બેઝમાં જ હોય છે. મેનેજમેન્ટ કરવા માટે મારે સૌથી પહેલાં શું કરવું પડે તો કે પ્લાનિંગ. પણ પ્લાનિંગના બેઝમાં શું છે તો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એટલે કે હેતુ. પ્લાનિંગ તો હું ચલો કરીશ, પણ પ્લાનિંગ કોના બેઝિસ ઉપર કરું, કયા બેઝિસ ઉપર કરું તો કે મારી કંપનીના ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઉપર. હવે જ્યારે મારી કંપનીનો હેતુ છે એ ક્લિયર છે કે મારે મેક્સિમમ છે ને ગર્લ કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટને મારે વધારે પ્રમોટ કરવું છે, તો હું મારી કંપનીમાં ખાલી ગર્લ એમ્પ્લોઈઝને કે જે લેડી એમ્પ્લોઈઝ હશે ને એમને જ હાયર કરીશ. હું કોઈ મેલ એમ્પ્લોયને હાયર નહીં કરું, કેમ કે મેં કયા હેતુથી મારી કંપની ખોલી હતી કે મારે બને એટલી વધારે લેડીઝને અને ગર્લ્સને એમ્પ્લોયમેન્ટ કે જોબ પ્રોવાઈડ કરવી છે. ઓલરાઈટ, તો આ શું મારી કંપનીનો હેતુ થઈ ગયો. હવે એના જ ઉપર હું મારી હ્યુમન રિસોર્સનું પ્લાનિંગ કરીશ કે મારે કેવા કેવા ટાઈપના એમ્પ્લોય જોઈએ છે, બરાબર. સો આઈ ગેસ નાવ તમે આરામથી આ વસ્તુને કનેક્ટ કરી શકતા હશો, કેમ કે આપણે ભણીએ છીએ શું તો કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. તો પ્લાનિંગ કોનું કરવાનું? હ્યુમન રિસોર્સ એટલે કે માણસોનું કરવાનું, એમ્પ્લોઈઝનું કરવાનું, કે મારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝની જરૂર છે. તો ઓબ્વિયસલી મારું હેતુ મારે જે નક્કી હોય કે ભાઈ મારો હેતુ છે કે મારે મેક્સિમમ ગર્લ્સને આગળ વધારવી, ગર્લ્સને સક્સેસફુલ બનાવી, ગર્લ્સને જોબ અપાવવી, આ મારો હેતુ છે. અને મેં મારી કંપની આ જ હેતુથી ખોલી છે. તો પછી હું કોને હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જ્યારે કરીશ ત્યારે હું પહેલો પ્રેફરન્સ કોને આપીશ તો કે ફિમેલ્સને. ઓલરાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. તો હેતુ હંમેશા પ્લાનિંગના બેઝમાં તમને કોઈ બી ક્યારે બી પૂછે ને કે પ્લાનિંગ તે કયા બેઝિસ ઉપર બનાવ્યું તો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઉપર. આજે હવે આનાથી બી સિમ્પલ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. જ્યારે તમારે લોકોને ક્યાંય બહાર જવું છે ગ્રુપમાં, તો તમારો હેતુ શું છે? બહાર જવાનો, કે ક્યાંક તમારે જવું છે, ચીલ આઉટ કરવું છે, ક્યાંય કોકને બહાર ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે, તો આ શું તમારો હેતુ થઈ ગયો, બરાબર. હેતુ ઉપરથી જ તમે શું કરશો, આ તમારો ઓબ્જેક્ટિવ થઈ ગયો. ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ રોમિંગ વિથ ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર. ફ્રેન્ડ સાથે બહાર જવાના ઓબ્જેક્ટિવ્સ મારા તો કે શું કે ભાઈ મને ચીલ આઉટ કરવું છે, કોકને ક્યાંક બહારનું જમવું હશે એટલા માટે, કોકને બહુ કંટાળી ગયા હશે જોબમાંથી કે સ્ટ્રેસ હશે તો એ સ્ટ્રેસ રિલીવ કરવા, બરાબર. તો આ બધા શું ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. તો એના ઉપર હું શું બનાવીશ? પ્લાનિંગ બનાવીશ કે બધાયને મજા આવે ને બધાયને એકદમ એન્જોયમેન્ટ કરે એને. તો આમાં મારો બેઝમાં શું આવ્યું તો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ આવ્યા, બરાબર. તો આઈ ગેસ નાવ ધીસ ઇઝ વેરી ક્લિયર. ધી સેકન્ડ, નો ડાઉટ આપણે આનું ડિટેલમાં આગળ ડિસ્કશન જોઈએ જ છીએ. અમે ડિટેલમાં આખી તમારી પીપીટી એકદમ ડિટેલમાં જ બનાવેલી છે પોઈન્ટ વાઇઝ, કેમ કે આની અંદર હજી ઘણા ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ છે. આ જે 5 પોઈન્ટ્સ છે ને, આ 5 પોઈન્ટની અંદર બીજા ઘણા સબ પોઈન્ટ્સ છે, તો એનું ડિસ્કશન આપણે આગળ કરીએ છીએ. આ તો જસ્ટ ફોર યોર એક્સપ્લેનેશન હું અત્યારે તમને કહું છું. ઓલરાઈટ, સેકન્ડ ઇઝ કલેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ હ્યુમન રિસોર્સ. હવે હું હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ તો મોટા ઉપાડે કરવા બેઠી, પણ હ્યુમન રિસોર્સ તો મારી પાસે એની ઇન્ફોર્મેશન તો હોવી જોઈએ ને. તો હવે કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન મારી પાસે મારા એમ્પ્લોઈઝની હોવી જોઈએ આપણે આગળ જોઈએ. ઓલરાઈટ, થર્ડ ઇઝ ફોરકાસ્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ. ફોરકાસ્ટિંગનો મિનિંગ શું થાય તો કે એસ્ટિમેટ કરવું. ફોરકાસ્ટિંગનો મિનિંગ ઇફ તમારે લોકોને લખવો હોય તો તમે લોકો લખી બી લેજો. ફોરકાસ્ટિંગનો મિનિંગ શું થાય? એસ્ટિમેટ કરવું, ધારણા. તમને ઘણાને ના સમજાતું હોય ઇંગ્લિશમાં, દેન યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન. ફોરકાસ્ટિંગનો મિનિંગ થાય ધારણા. ઓલરાઈટ, ફોરકાસ્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ, કે હું ધારણા બાંધું છું કે મારી કંપનીમાં અત્યારે નહીં તો ફ્યુચરમાં આવી વેકેન્સી આવશે, બરાબર. એ મેં શું ધારણા બાંધેલી છે. ઓલરાઈટ, ફોર્થ ઇઝ એસ્ટિમેટ ઓફ અવેલેબિલિટી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. એસ્ટિમેટ એટલે કે આપણે નો એસ્ટિમેટ હોય, બિલ જેને કહીએ, તમને વધારે આમાં વધારે સમજાઈ જશે કે આપણે એક એસ્ટિમેટ, આખો કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ કે મારી પાસે હ્યુમન રિસોર્સિસ અત્યારે કેટલા અવેલેબલ છે. એસ્ટિમેટનો મિનિંગ શું થાય તો કે કેલ્ક્યુલેશન. આ બી તમારે લખવું હોય તો તમે લોકો કન્ફ્યુઝ ના થાવ તો લખી લેજો તમે. એસ્ટિમેટનો મિનિંગ થાય કેલ્ક્યુલેશન.
ઓલરાઈટ, કેલ્ક્યુલેશન. તો હું મારી હ્યુમન રિસોર્સિસનું કેલ્ક્યુલેશન કરું છું, એસ્ટિમેટ કરું છું કે ભાઈ આટલા છે, આટલા જોશે, આમ થશે, તેમ થશે, બરાબર. પછી 5th ઇઝ ક્રિએટિંગ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. હવે ફાઇનલી આ 4 સ્ટેજ મારા કમ્પ્લીટ થઈ જશે ને, તો લાસ્ટ સ્ટેજ આ પ્રોસેસમાં શું આવશે મારો, તો કે મારે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ હું આખું ક્રિએટ કરીશ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ. ઓલરાઈટ, સો નાઉ લેટ અસ બિગિન. હવે આપણે આ પ્રોસેસ આખા જે બધા મેં પોઈન્ટ્સ આ 5 અત્યારે તમને ડિસ્કસ તમારા જોડે કર્યા એને આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરીએ. ઓલરાઈટ, સો ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ડેટર્મિનેશન ઓફ કંપનીઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. બરાબર. હવે આમાં આપણે એક મસ્ત ટાઈપની એક્ટિવિટી કરીએ. મેં તમને પહેલાં તો ઘણું સારું એવું ભાષણ આપી દીધું, બરાબર, આ ટૉપિક ઉપર, આ પોઈન્ટ ઉપર સ્પેસિફિકલી, કે કોઈ પણ કંપનીઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સનો મિનિંગ શું થાય, તો કે હેતુ. કોઈ પણ કંપની છે ને એ કોઈ હેતુથી એસ્ટાબ્લિશ થતી હોય માર્કેટમાં, બરાબર. આજે TCS છે ને, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ છે ને, ગૂગલ ઉપર જાઓ, મેં તમને કીધું કે આમાં આપણે મસ્ત એક એક્ટિવિટી કરીએ. તમે આ લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય ને પછી તમે લોકો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ MNC કંપનીઝ, ઓરલ્સ આપણે સ્પેસિફિકલી જવું હોય તો તમે એમ સર્ચ કરજો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ પેપ્સિકો લિમિટેડ. ઓલરાઈટ, કા એમ તમે સર્ચ કરજો ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ગૂગલ, કા પછી એમ સર્ચ કરજો ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ TCS, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ રિલાયન્સ. તમે જ્યારે કંપની વાઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ તમે સર્ચ કરશો ને એટલે તમને છે ને ધ્યાન દેખાશે, તમને ખબર પડશે કે કંપની કયા કયા ઓબ્જેક્ટિવથી ફોર્મ થતી હોય, બરાબર. આજે હવે એમાંનું એક ઓબ્જેક્ટિવ હું તમને કહું કે TCS જે છે ને, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, એ લોકો કયા ઓબ્જેક્ટિવથી એ લોકોએ માર્કેટમાં એન્ટ્રી લીધી છે, કે લાઈક એ લોકો આટલા બધા એમનું TCSનું નામ આટલું બધું છે, એ લોકો એનું હ્યુમન રિસોર્સિસ ઇન્ડિયામાં બેસ્ટ ગણાય છે, કે નંબર 1 જો કોઈનું હ્યુમન રિસોર્સિસ મેનેજમેન્ટ હોય છે ને તો એ હોય છે TCSનું, બરાબર. તો એ લોકોના હેતુ, એનો એક હેતુ એવો છે કે બંનેને એટલું સૌથી વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ આપણી કન્ટ્રીમાં પ્રોવાઈડ કરવું, એ TCSનો એક ઓબ્જેક્ટિવ છે. એવું હોય તો તમે સર્ચ બી કરી લેજો, બરાબર. TCSનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, તો કે બંને એટલું ઇન્ડિયામાં એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવું. વી ઓલ નો રાઈટ, આપણે ઇકોનોમિક્સમાં ભણીએ જ છીએ કે ઇન્ડિયામાં કેટલું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે. તો ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ કે ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ, ચલો કોઈ એક એની એક સિંગલ કંપનીમાં નથી જવું, એની આખી એક MNC ચૂપાડી લઈએ આપણે. ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ છે, એ લોકોનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, તો કે એ લોકોને સૌથી વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવી છે ઇન્ડિયામાં, બરાબર. હવે જે આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ કંપની વાઇઝ બનતા હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ બનતા હોય, તમને આ ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ માઇન્ડમાં કે મેડમ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, હેતુ તો ચલો ક્લિયર. તો મેં અત્યારે શું કીધું તમને કે ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ TCS છે, પછી ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ જમશેદપુરમાં છે ટિસ્કો, બરાબર. તો બેય આ જે સબ કંપનીઝ છે એ કોની છે, એની મેઇન કંપની, પેરેન્ટ કંપની કઈ, તો કે ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ, એની અંડરમાં આ બધી ડિફરન્ટ કંપનીઝ આવે છે, બરાબર. તો હવે આ જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ એ લોકો જ્યારે બનાવતા હશે તો એ લોકો સ્પેસિફિકલી એક કંપની માટે બનાવતા હશે કે પોતાની સબ કંપનીઝ માટે પણ બનાવતા હશે, સિબલિંગ, સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની એની માટે બી બનાવતા હશે, તો કે બે લેવલ ઉપર બને, બરાબર. જે ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ છે ને એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ એ અલગ હોય, અને જે ટિસ્કો છે, TCS છે, ટાટા સોલ્ટ કે ટાટાવાળા ફૂડ અને બેવરેજીસમાં પણ છે. તમને ખબર હોય તો તમે હમણાં મોલમાં લોકડાઉન પછી જો ગયા હો તો કાંઈ જનરલ સુપર માર્કેટ જે તમારા ઘર પાસે હોય કે કોઈ બી મોટી સુપર માર્કેટ આપણા રાજકોટમાં સિટીની લઈ લો તો તમે જોયું હશે તો રેડી ટુ ઇટ ફૂડ પેકેટ્સ, ટાટાવાળાએ રેડી ટુ ઇટ ફૂડ પેકેટ્સ બહાર પાડ્યા છે કે બરાબર. અને એમાં અલગ અલગ બધા શેઝવોન નૂડલ્સ ને કેટલું બધું અલગ અલગ એ લોકોની ડિશિસ છે કે એ તમારે ખાલી માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરી શકો, ઓર એલ્સ એ તમે લઈ આવો ને ઘરે તો તમે આરામથી ગેસ પર બી, કુકિંગ ગેસ જો હોય ને એના ઉપર બી એક પેનમાં કાઢીને ગરમ કરીને ખાઈ શકો, રેડી ટુ ઇટ, બરાબર. કાંઈ જ નહીં કરવાનું, ખાલી આવી અને ઓવનમાં કે માઇક્રોવેવમાં મૂકી દેવાનું, ઓર એલ્સ પેનમાં નાખી સ્ટીર કરી થોડુંક. અને મેગીમાં તો જો 2-3 વસ્તુ નાખવી પડે ત્યારે મેગી બને, આમાં તો કાંઈ ઝંઝટ નહીં, બરાબર. તો ટાટાવાળાએ હવે એમાં બી પોતે આગળ વધી ગયા છે એ લોકો. તો વોટ ઇઝ ધેટ, તો એ શું છે, તો કે એ લોકોની કંપની બધી અલગ અલગ છે. તો હવે એના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ હશે, રેડી ટુ ઇટ આ ફૂડ અને બેવરેજીસમાં બી ટાટા છે,
બરાબર. તો એના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ હશે એ કાંઈ સિમિલર હશે ટિસ્કોથી, ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપનીથી? નો, ઓબ્વિયસલી નોટ. કેમ કે બેની પ્રોડક્ટ શું છે, ડિફરન્ટ છે, અને બે ઓપરેટ અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરે છે. બરાબર. તો આ વસ્તુ એક બહુ ક્લિયર રાખજો. કંપનીના ઓબ્જેક્ટિવ્સ આપણે તો શું બસ ટાટા, પણ ટાટાની અંદર બીજી કેટલી બધી સબ કંપનીઝ એની છે, સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની છે. રાઈટ. તો આ બી આપણે વસ્તુ, તો જે હેતુ બનતા હોય ને એ બધા અલગ અલગ રીતે બનતા હોય. તો તમારું એક ટાસ્ક છે, તમારી એક એક્ટિવિટી છે કે આફ્ટર ધીસ લેક્ચર ગેટ્સ ઓવર યુ ઓલ વિલ સર્ચ ઓન ગૂગલ કે TCSની જેટલી અલગ અલગ કંપનીઝ છે એના અલગ અલગ કયા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. ઓલરાઈટ. ઓકે. સો લાઈક નાવ મૂવિંગ અહેડ. હવે સેકન્ડ સ્ટેજ શું છે આપણી હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની પ્રોસેસમાં? તો કે કલેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓર ડેટા રિલેટિંગ ટુ હ્યુમન રિસોર્સિસ. હવે આપણે જેમ પહેલાં બી વાત થઈ એમ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ તો હું મોટા ઉપાડે કરીશ, પણ એની માટે મારી પાસે પરફેક્ટ ડેટા તો હોવો જોઈએ ને હ્યુમન રિસોર્સિસનો. મારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન જ નથી, મારી પાસે ડેટા જ નથી, તો હું કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરીશ? અને આમાં હ્યુમન રિસોર્સની ઇન્ફોર્મેશનની વાત કરે છે. હ્યુમન રિસોર્સ એટલે કે એમ્પ્લોઈઝ. હવે કંપની પાસે પોતાના એમ્પ્લોયની જ બેઝિક ડિટેલ્સ નહીં હોય, કે એની કોઈ પણ ડિટેલ્સ નથી, એની કોઈ પણ એના એમ્પ્લોયની ઇન્ફોર્મેશન નથી, તો એ લોકો જ્યારે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ કરશે તો એ કઈ રીતે કરી શકશે? બરાબર. તો ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી કે કંપનીવાળા પોતાની કંપનીમાં કામ કરતા બધા એમ્પ્લોઈઝનું એક એસ્ટિમેટ કે એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરે, એક મસ્ટર મેન્ટેન કરે, કે જેમાં એમ્પ્લોઈઝની બધી નાનામાં નાનીથી લઈને મોટામાં મોટી બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એમાં મેન્શન કરેલી હોય. ઓલરાઈટ. તો ઇટ ઇઝ વેરી મચ અસેન્શિયલ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ હ્યુમન રિસોર્સિસ ઓફ ધી કંપની ફોર વિચ ડિફરન્ટ મેથડ્સ આર યુઝડ વિચ આર એઝ ફોલોઝ. હવે મારે હ્યુમન રિસોર્સિસનો ડેટા ભેગો કરવો છે, તો કઈ રીતે હું કરી શકું? એના અલગ અલગ વેઝ આપેલા છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. પહેલાં તો મારી કંપનીમાં જેટલા એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે છે ને એનું હું કેલ્ક્યુલેશન કરીશ. જે રીતે આપણે સ્ટોકને કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ ને કે આટલો સ્ટોક મારા ગોડાઉનમાં પડ્યો છે, એ રીતે આપણે કંપનીમાં એમ્પ્લોઈઝ જે એના છે એ એક સ્ટોકની જેમ જ છે. ઓલરાઈટ. બિકોઝ તો જ એને એટલે જ માટે એને રિસોર્સિસ કહેવાય છે. ને એટલે જ આપણા સબ્જેક્ટનું નામ શું છે? તો કે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. કેમ કે આમાં આપણે કંપની જે બધી છે એ એમ્પ્લોયને એઝ અ રિસોર્સ તરીકે ટ્રીટ કરે છે. ઓલરાઈટ. તો ધ વે સ્ટોક્સ આર કેલ્ક્યુલેટેડ, સિમિલરલી હ્યુમન રિસોર્સિસ ઓફ એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આર કેલ્ક્યુલેટેડ. હવે જે રીતે આપણે સ્ટોક કાઉન્ટ કરતા હોય ને 1 2 3 4, એવી રીતે અહીંયા આપણે શું કાઉન્ટ કરવાનું? તો કે કંપનીના એમ્પ્લોઈઝનું. તો હવે એ કાઉન્ટ કરવામાં મારે કઈ ઇન્ફોર્મેશનનું ધ્યાન રાખીશું, કઈ ઇન્ફોર્મેશન મારે કઈ રીતે હું કાઉન્ટ કરીશ? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ. પહેલાં તો જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની વાઇઝ હું કેલ્ક્યુલેટ કરીશ. પછી એમાં બી સેક્શન હશે, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના અલગ અલગ સેક્શન હોય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફિનાન્સ છે, તો ફિનાન્સ એટલે ખાલી એક જ નહીં, એક જ મેનેજરને બેસાડી દે. ફિનાન્સમાંય અલગ ઓડિટના અને લીગલ પ્રોવિઝન્સના અલગ હોય, લો માટેના અલગ હોય, પછી ડેઇલીના લિક્વિડ કેશ મેન્ટેનન્સના અલગ હોય, પછી બેલેન્સ શીટ ફાઇનલ જે અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સ બનાવવા હોય એની માટે માણસ અલગ હોય. તો કેવું અલગ અલગ કેટલા બધા સેક્શન, અલગ અલગ કેટલી બધા ટાસ્ક છે, એ બધા ખાલી એક ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ નો હેન્ડલ કરી શકે. એને સેક્શન વાઇઝ બધા ઓફિસર્સ અલોટ કરેલા હોય આ વસ્તુ માટે. બરાબર. તો પહેલાં તો ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ હું કેલ્ક્યુલેટ કરીશ મારા હ્યુમન રિસોર્સિસને, પછી સેક્શન વાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કરીશ, પછી એઝ પર એમ્પ્લોઈઝ સેલેરી. હવે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયની કેટલી સેલરી છે એના બેસિસ ઉપર હું કેલ્ક્યુલેટ કરીશ. પછી એમ્પ્લોયની એજ કેટલી છે, બરાબર, ઓન ધ બેસિસ ઓફ મેલ ફિમેલ ચાઇલ્ડ એમ્પ્લોઈઝ. બરાબર, કે મેલ કેટલા છે, ફિમેલ કેટલા છે, ચાઇલ્ડ લેબરર્સ. ઇટ ઇઝ બેન. હા, તમે ચાઇલ્ડ લેબરર્સને તમે આ બહુ મૂવીઝમાં ને એમ જોયું હશે, અને રિયલમાં પણ તમને ખબર જ હશે કે જે ક્રેકર્સ બનાવવાની મોટી મોટી જે બધી ફેક્ટરીઝ હોય ને, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય ને, એ લોકોને ત્યાં તમને ચાઇલ્ડ લેબરર્સ છે ને વધારે જોવા મળશે. બરાબર. તો આ તો જસ્ટ ખાલી આમાં લખેલું છે એટલે. તો એ વાઇઝ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. બરાબર. પછી ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ પીરિયડ. હવે ઘણા છે ને એ ટેમ્પરરી બેઝિસ ઉપર આવ્યા હોય એમ્પ્લોઈઝ, કે ભાઈ એ પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય ને એટલે એમ્પ્લોઈઝ છૂટા. બસ એ ખાલી એ પ્રોજેક્ટ પૂરતા જ ખાલી એમ્પ્લોઈઝ હોય. બરાબર. અને લાસ્ટ ઇઝ એઝ પર સ્પેશિયલ ક્વોલિફિકેશન. હા ભાઈ, એમ્પ્લોયે કંઈક અલગથી કંઈ એનું ક્વોલિફિકેશન છે કે એણે કંઈક નવીન જ ભણેલું છે, તો એની વાઇઝ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. બરાબર. તો હું મારા કંપનીમાં જે એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે છે
એ એમ્પ્લોઈઝને હું કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકું, તો આ 7 વેઝ છે, બરાબર, કે હું મારા એમ્પ્લોઈઝને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકું. ઓલ રાઈટ. સો નાઉ મૂવિંગ અહેડ. પછી છે સ્કિલ કેલ્ક્યુલેશન. આપણે હજી સેકન્ડ સ્ટેજમાં જ છીએ પણ એની અંદર આપણે 3 સબ પોઈન્ટ્સ ભણવાના છે. આપણે 3 વેઝ ભણીએ છીએ કે હું હ્યુમન રિસોર્સિસને કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકું. ઓલ રાઈટ. આપણે ત્રીજા સ્ટેજ ઉપર હજી નથી આવ્યા. વી આર ઓન સેકન્ડ સ્ટેજ ઓનલી. ઓલ રાઈટ. Skill calculation. When human resource is calculated, then skills of human resources should also be taken into consideration. હવે હું જ્યારે હ્યુમન રિસોર્સિસનું કાઉન્ટ કરું છું, એટલે કે હું મારા એમ્પ્લોઈઝનું કાઉન્ટ કરું છું, તો સાથે સાથે એ એમ્પ્લોયમાં કઈ ટાઈપની સ્કિલ છે એનુંય હું કાઉન્ટ કરતી જઈશ, તો મને પ્લાનિંગ કરવામાં વધારે ઇઝી રહેશે. બરાબર. તો જ્યારે હું સ્કિલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરું છું એ લોકોની, તો હું કઈ રીતે કઈ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એ કેલ્ક્યુલેટ કરીશ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, સેકન્ડ ઇઝ વર્ક એક્સપિરિયન્સ, થર્ડ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ સ્પેશિયલ સ્કિલ, ફોર્થ ઇઝ ફોરેન લેંગ્વેજ ઓર ટેકનિકલ નોલેજ, અને ફિફ્થ ઇઝ અધર સ્કિલ્સ. પહેલાં તો હું શું જઈશ કે ભાઈ એ કેટલું ભણેલા છે, આ પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોય, આ ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે એમ્પ્લોય છે એ કેટલું ભણેલા છે, તો કે એની એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન શું છે, MBA, BBA, BCom, MCom, PhD, MPhil, વોટેવર. ઓલ રાઈટ. સેકન્ડ ઇઝ વર્ક એક્સપિરિયન્સ, કે એને આની પહેલાં કોઈ કંપનીમાં એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં એ હું ચેક કરીશ. પછી થર્ડ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ સ્પેશિયલ સ્કિલ, કે ભાઈ એને કોઈ અલગથી, જેમ આપણે વાત કરીને, એને કોઈ અલગથી કોઈ સ્પેશિયલ સ્કિલ એનામાં છે કે જે એના CVમાં ના હોય, બટ એ વસ્તુ એને ફાવતી હોય. ઓલ રાઈટ. પછી ફોરેન લેંગ્વેજ હોય, ટેકનિકલ લેંગ્વેજ, એને આપણે છે ને ટ્રાન્સલેટર અને ઇન્ટરપ્રિટર્સ હોય. મોટી કંપનીઝ હોય ને એમાં છે ને જનરલી ટ્રાન્સલેટર્સ અને ઇન્ટરપ્રિટર્સ રાખે, કે એને છે ને હવે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પેનમાં મારી કંપનીને મારે આગળ વધારવી છે ને સ્પેનમાં મારા ક્લાયન્ટ છે. હવે મને સ્પેનિશ તો આવડતું નથી, તો હું કઈ રીતે એ લોકો સાથે ડીલ કરું, તો છે ને ઇન્ટરપ્રિટર એ લોકો રાખે, કે જેને ગુજરાતી આવડતું હોય, હિન્દી આવડતું હોય અને સ્પેનિશય આવડતું હોય. તો એ શું, એ બે વચ્ચે ડીલ કરાવે. ઓલા સ્પેનના જે ક્લાયન્ટ છે ને એ જે બોલે ને એ આ કંપનીને ગુજરાતી કે હિન્દીમાં સમજાવે. બરાબર. તો એવી રીતે, અને એમાં એક વર્ડનો જો ફેર પડી જાય ને તો ઇન્ટરપ્રિટરને છે ને કાઢી મૂકે, એક પૈસો ન આપે. એટલું બહુ પ્રિસાઇઝ હોય આ વસ્તુ. ઓલ રાઈટ. તો ઇન્ટરપ્રિટરની અને ટ્રાન્સલેટરની જે જોબ છે ને ઇટ ઇઝ વેરી 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 ડિફિકલ્ટ. નો ડાઉટ ડિફિકલ્ટ નથી, તમને એકવાર એ લેંગ્વેજ આવડી ગઈ તો ઇટ્સ ફાઇન, નો ડાઉટ, ચાલે. પણ જો તમે એમાં કાંઈ પણ ભૂલ કરી તો ડેફિનેટલી દેર વિલ બી સમ પ્રોબ્લેમ્સ. ઓલ રાઈટ. તો એ એમ્પ્લોય જે છે એને કોઈ ફોરેન લેંગ્વેજ આવડે છે, કે એને કાંઈ IT ફિલ્ડમાં હોય તો કાંઈક નવી ટેકનિકલ નોલેજ છે, કે ભાઈ MCA કરેલું છે પણ એને બીજી ઘણી બધી લેંગ્વેજીસ શીખેલી છે. બરાબર. એન્ડ્રોઈડ છે તો એમાં ફ્લટર ને એવું બધું શીખેલું છે કે વોટેવર. તો એ કેવું ટેકનિકલ નોલેજ છે. પછી ફિફ્થ ઇઝ અધર સ્કિલ્સ. આ સિવાયની બી કોઈ અલગ સ્કિલ્સ એનામાં હોય તો એ બી હું સ્કિલ કેલ્ક્યુલેશન કરતા વખતે ધ્યાનમાં રાખીશ. ઓલ રાઈટ. As the above data is to be collected from the present employees, it becomes easier to collect and a table is prepared for the same. હવે આ જે બધો ડેટા છે ને એ આપણે કંપનીમાં જે પ્રેઝન્ટ, એટલે કે હાલમાં જે લોકો કામ કરતા હોય ને એના પાસેથી જ આપણે લેવાનો છે. બરાબર. અને આનું એક ટેબલ બનાવવાનું છે. હવે આ હું બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ હું એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી ક્યારે લઈ શકું, તો કે જ્યારે હું એ લોકો પાસેથી ક્વેશ્ચનેર ફોર્મમાં લઈ શકું, જઈને ક્વેશ્ચનેર ભરાવું, ઓર એલ્સ જ્યારે એ લોકોની જોઈનિંગ ફોર્માલિટીઝ થતી હોય ત્યારે એક ફોર્મ જ આખું એને આપી દઉં કે આ ફોર્મ ફિલઅપ કરી લો, દેટ ઇઝ ક્વેશ્ચનેર. બરાબર. એમાં હું ફિલઅપ કરાવી લઉં, કે પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ કન્ડક્ટ કરી લઉં બધાયના, અને એ રીતે હું એની સાથે વાત કરું. ઓલ રાઈટ. તો આઈ ગેસ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. નાઉ સી હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસ. બરાબર. હજી વી આર ઓન સેકન્ડ સ્ટેજ. પ્લીઝ ભૂલતા નહીં, વી આર સ્ટીલ ઓન ધી સેકન્ડ સ્ટેજ. ઓકે. હવે Cમાં શું કહે છે, તો કે હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસ. On the basis of data collected for the calculation of human resource and their skills, trends and ratios are examined. Following data is checked in human resource analysis. હવે જ્યારે મારું કેલ્ક્યુલેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ થઈ ગયું છે, મારું સ્કિલનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયું છે, તો હવે જે થર્ડ પોઈન્ટ છે એ શું છે કે હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસ. એ બેયને મિક્સ કરી અને હું શું કરીશ, હવે એનાલિસિસ કરીશ. એનાલિસિસનો મિનિંગ શું થાય, ટુ ચેક. બરાબર. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન. એનાલિસિસનો મિનિંગ થાય ટુ ચેક.
Details regarding salary standards of company, employees remained absent, employees who are difficult to recruit, average age of employees, cost effective training, sources of recruitment for different employees. Alright, there is a mistake, difficult નથી, different છે. તો હવે જે હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસ છે એમાં હું કયા પોઈન્ટ્સને કવર કરીશ તો કે ડિટેલ્સ રિગાર્ડિંગ સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ. હવે કોઈ કંપનીનું એક સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી થયેલું હોય કે એનાથી વધારે તો સેલરી નહીં જ મળે હો, આટલી અમે એનાથી વધારે અમને નહીં પોસાય, એ અમારા સ્ટાન્ડર્ડમાં જ નથી, અમારી સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ એટલી હાઈ છે જ નહીં, બરાબર. તો એ શું થયું કે ડિટેલ્સ રિગાર્ડિંગ સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ, કે એ પર્ટિક્યુલર કંપનીની સેલરી સ્ટાન્ડર્ડ શું છે, બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ એમ્પ્લોઈઝ રિમાઇન્ડ એબસન્ટ, કે કેટલા એમ્પ્લોઈઝ કયા ટાઈમ સુધી એબસન્ટ રહ્યા છે, બરાબર. થર્ડ ઇઝ એમ્પ્લોઈઝ હુ આર ડિફિકલ્ટ ટુ રિક્રુટ, એવા એમ્પ્લોઈઝ કે જે બહુ ડિફિકલ્ટ છે રિક્રુટ કરવા માટે, તો એને હું શું કહીશ, એમ્પ્લોઈઝ હુ આર ડિફિકલ્ટ ટુ રિક્રુટ. પછી એવરેજ એજ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, કે જેટલા એમ્પ્લોઈઝ મારી કંપનીમાં કામ કરે છે એ લોકોની એવરેજ એજ કેટલી હોય છે, કેટલાથી કેટલા વચ્ચેના આપણે કંપનીમાં કામ કરે છે. પછી કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટ્રેનિંગ, હવે જે હું ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરીશ એ કેવી કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ, કે જે કોસ્ટને કંટ્રોલ કરે, અને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરી એટલે એ તો એમાં માસ્ટર થઈ ગયા, સ્કિલફુલ થઈ ગયા, બરાબર. પછી સોર્સિસ ઓફ રિક્રુટમેન્ટ ફોર ડિફરન્ટ એમ્પ્લોઈઝ, હવે અલગ ઘણા બધા સોર્સિસ છે કે હું એમ્પ્લોઈઝને ગોતી શકું મારી કંપની માટે, ઇન્ટરનલ સોર્સિસ છે ને એક્સટર્નલ સોર્સિસ છે ને, એ આપણે આગળ ભણશું. તો એ શું છે, એમાં હું શું કરીશ, હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસ. આજે પોઈન્ટમાં હું શું કરીશ કે એમ્પ્લોઈઝ, નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, અને સેકન્ડ આપણે શું જોયું તો કે એમ્પ્લોઈઝમાં કઈ અલગ સ્કિલ્સ છે, આ બેયનું હું એડિશન કરીશ, આ બેયનું કોમ્બિનેશન હું શેમાં લઈશ તો કે હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસમાં. ઓલરાઈટ, નેક્સ્ટ ઇઝ, હવે આપણે થર્ડ સ્ટેજમાં આવ્યા. અહીંયા આપણું સેકન્ડ સ્ટેજ પૂરું થયું, હ્યુમન રિસોર્સ એનાલિસિસમાં આપણું જે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓલરાઈટ, થર્ડ સ્ટેજ છે ફોરકાસ્ટિંગ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. ફોરકાસ્ટિંગ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધી કન્સર્ન્ડ પીરિયડ ઇઝ અસેન્શિયલ. વાય મેકિંગ ધી ફોરકાસ્ટ ફોલોઈંગ ફેક્ટર્સ શુડ બી ટેકન ઇન ટુ કન્સિડરેશન. ફોરકાસ્ટિંગ એટલે કે ધારણા. મેં તમને પહેલાં બી કીધું, જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ આપણે આ લેક્ચરનું કર્યું મેં પહેલાં પણ તમને કીધું ફોરકાસ્ટિંગનો મિનિંગ શું થાય તો કે ધારણા. હવે ઘણીવાર એવું બની શકે કે એવા સંજોગ આવી જાય કે અચાનક કોઈ એમ્પ્લોયનું એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો એ લીવ ઉપર જાય, અચાનક કોઈ એમ્પ્લોયના, હવે કોઈ ફિમેલ એમ્પ્લોય હોય તો એ પ્રેગ્નન્ટ થઈ જાય તો એ લીવ ઉપર વયા જાય. ઓલરાઈટ, તો આવા ઘણા બધા કંપનીઝમાં જેટલા એમ્પ્લોઈઝ કામ કરતા હોય ને એ એમ્પ્લોઈઝની લાઈફમાં બી પર્સનલ બી લોકોને ઘણા ઇસ્યુઝ આવતા હોય, તો એના લીધે એને કંપની ટેમ્પરરી બેઝિસ ઉપર છોડવી પડે. તો હવે કંપનીઝને તો ત્યારે જરૂર પડવાની જ છે નવા એમ્પ્લોઈઝની, બરાબર. તો ફોરકાસ્ટિંગ એટલે ધારણા બાંધે, કે એ અમુક ધારણા પોતાની રીતે બાંધી શકે કે આમની જગ્યાએ હું આમને લઈ શકીશ, કે ઇન્ટરનલી એ લોકો મેનેજ કરી લેતા હોય. ઘણીવાર એ લોકો કોઈ કન્સલ્ટન્સીને હાયર કરે, ઘણીવાર એ લોકો કોઈ એમના રેફરન્સીસ હોય, કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ કરી અને એ લોકો હાયર કરે, બરાબર. તો આ કેવી કે હું પહેલાં ધારણા બાંધી લઉં કે ભાઈ ફ્યુચરમાં મારે આટલી રિક્વાયરમેન્ટ થશે તો એ પ્રમાણે હું અત્યારથી એમ્પ્લોઈઝ ગોતું, બરાબર. હજી ઘણા કે ક્યાંક હવે જ્યારે મારે ધારણા બાંધવી છે તો હું કયા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈશ તો કે પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ પ્રોડક્શન મેથડ, કે મારે કઈ ટાઈપની પ્રોડક્શન મેથડ, આપણે આની ઉપર પહેલાં બી ડિસ્કશન થયું છે એટલે આ ન્યૂ પોઈન્ટ નથી તમારા માટે. પ્રોડક્ટિવિટી અને પ્રોડક્શન મેથડ, કે જે આ પર્ટિક્યુલર આ જે કંપની છે એ કયા ટાઈપની પ્રોડક્શન મેથડ યુઝ કરે છે, બરાબર. કે એ કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ છે કે લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે. મેં તમને ગયા સેશનમાં બી કીધું જ તું ડિફરન્સ, કે લેબર ઇન્ટેન્સિવ એટલે કે જ્યાં લેબરર્સ કે વર્કર્સ વધારે કામ કરતા હોય અને લેબર ઇન્ટેન્સિવ કહેવાય, અને કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ કોને કહેવાય કે જ્યાં મશીનરીઝ વધારે યુઝ થતી હોય. ઓલરાઈટ, સેકન્ડ ઇઝ રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. હવે કંપની છે એ આખી રીએસ્ટાબ્લિશ થઈ, બરાબર, તો એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવવાની છે. કંપની આખી ભાંગી અને પાછી આખી નવી ઊભી થઈ તો એમાં અલગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ તો આપણે આવવાની જ છે, બરાબર. તો એ રિક્વાયરમેન્ટ્સ કેવા ટાઈપની આવવાની છે એની આખી હું ધારણા બાંધી શકું. હવે આજે કંપની આખી નવી ઊભી થતી હોય, બરાબર છે, તો એ લોકોને આટલું તો એ લોકો એસ્ટિમેટ કરીને જ બેઠા હોય કે અમારે ફ્યુચરમાં ચલો 2-3 મહિના પછી, ફ્યુચર એટલે 2-3 મહિના પછી અમારે કંપની આખી બની જશે તો અમારે આટલા એમ્પ્લોઈઝની અમારે જરૂર પડશે, બરાબર. તો એ શું કહેવાય કે રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. પછી ટ્રેન્ડ્સ ઓફ ટર્નઓવર. ટર્નઓવરનો મિનિંગ શું થાય કે કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે એ કંપની મૂકીને જાય છે, એને શું કહેવાય તો કે ટર્નઓવર કહેવાય, બરાબર છે. તો આજે હવે જે ઘણા લેબરર્સ કે એમ્પ્લોઈઝ હોય ને
કે કોઈ બી કંપનીમાં એ લોકો 2-3 મહિના કામ કરીને જતા રહે, ઘણા છે એ 4-5 મહિના કામ કરીને જતા રહે. તો એવી રીતે તો જો કંપની બધાને જવા દે તો કેમ ચાલે કંપની? એટલે એ લોકો હવે શું એક બોન્ડ સાઇન કરાવે. અને જવાનું રીઝન એ લોકોનું ઘણીવાર પર્સનલ હોય છે અને ઘણીવાર ઓર્ગેનાઇઝેશનલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બી થતું હોય છે, બરાબર છે. તો એ શું થાય કે ટર્નઓવર રેશિયો, જે કંપનીમાં ટર્નઓવર રેશિયો છે ને સૌથી હાઈ હોય ને એ કંપની ખરાબ, અને જે કંપનીમાં ટર્નઓવર રેશિયો લો હોય ને એ કંપની સારી, બરાબર. પછી 4th ઇઝ કંપનીઝ ડેવલપમેન્ટ ઓર એક્સપાન્શન પ્લાન. હવે નિયર ફ્યુચરમાં કંપનીને કોઈ ડેવલપમેન્ટ પોતાનું કરવું છે કે એને એક્સપાન્ડ થવું છે માર્કેટમાં, બરાબર. તો એનો પ્લાન છે કે ભાઈ હવે આપણે આપણી કંપનીને બીજી જગ્યાએ, બીજા સિટીમાં, મેટ્રો સિટીમાં ખોલવી છે, ત્યાં આપણે નવા એમ્પ્લોઈઝ જોઈએ છે. તો એ કેવું છે, એ તો પહેલેથી મને ખબર જ છે, એ તો હું ધારણા બાંધી જ શકીશ કે ચલો આપણે મુંબઈમાં ખોલવી છે તો ત્યાંના કલ્ચર પ્રમાણે એટલા એમ્પ્લોઈઝ આપણને ત્યાં આપણી ઓફિસમાં જોશે. તો એ કેવું મેં ધારણા બાંધી લીધી, બરાબર. તો કંપનીનું ડેવલપમેન્ટ કે એક્સપાન્શન સ્ટેજ હોય ત્યારે બી એ લોકોને એમ્પ્લોઈઝની જરૂર પડતી હોય. ઓલરાઈટ. હવે આ જે મેં તમને સમજાવ્યું એ આપણે હવે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીએ. પ્રોડક્ટિવિટી અને પ્રોડક્શન મેથડ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે કઈ કંપની છે એ કેવા ટાઈપનું પ્રોડક્શન મેથડ યુઝ કરે છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ ટાસ્ક ઇઝ ડન બાય 50 એમ્પ્લોઈઝ, ઇન્સ્ટેડ ઇફ એન ઓટોમેટિક મશીન ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ ફોર ડુઈંગ ધી સેમ ટાસ્ક, દેન ઓનલી અ સિંગલ ઓપરેટર વિલ બી રિક્વાયર્ડ. હવે એક કંપનીમાં 50 એમ્પ્લોઈઝ કે 50 લેબરર્સ કામ કરે છે, એની જગ્યાએ એ એક મશીન લઈ આવે, બરાબર, અને એ મશીનને હેન્ડલ કરવા માટે એ એક જ ઓપરેટર રાખે. તો એની કોસ્ટ એ કેટલી ઘટી જાય? નો ડાઉટ મશીનની કોસ્ટ પાછી હાઈ હોય, પણ એ કેવું કે એનું પછી મેન્ટેનન્સના ચાર્જીસ મારે દેવા પડે. પણ આમ તો કે મશીનરીના એકવાર લઈ લીધી તો મારે પછી વધારે એમ્પ્લોઈઝની જરૂર નથી. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ને કે હું મારી કંપનીમાં કેવા ટાઈપનું પ્રોડક્શન મેથડ યુઝ કરું છું. ઓલરાઈટ. બી, રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. જેમ મેં કીધું એમ કે ડિટેલ્સ આર કલેક્ટેડ એઝ ટુ હાઉ મેની વેકેન્સીઝ વિલ બી ધેર ડ્યુરિંગ સ્પેસિફિક પ્લાનિંગ પીરિયડ. કે ભાઈ હવે આટલા ટાઈમ પીરિયડમાં મને કેટલા ટાઈપની વેકેન્સીઝ હવે આપણી કંપનીમાં આવશે. ઓલરાઈટ. પછી ટ્રેન્ડ્સ ઓફ ટર્નઓવર રેશિયો. સી આમાં આપણે લખેલું છે, હાવ ઇઝ ધી ટર્નઓવર ટ્રેન્ડ ઓફ ધી કંપની એમ્પ્લોઈઝ કેન બી એસ્ટિમેટેડ બાય એક્ઝામિનિંગ ધ લેબર ટર્નઓવર રેટ્સ ઓફ 3 to 5 years. 3 થી 5 વર્ષ સુધીમાં જેટલા એમ્પ્લોઈઝ સૌથી વધારે કંપની છોડીને ગયા હોય કે એનું જે બધી આખી ડિટેલ હોય એને શું કહેવાય? તો કે ટર્નઓવર. હાયર ધ ટર્નઓવર રેટ મોર વુડ બી ધ હ્યુમન રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. જેટલું ટર્નઓવર વધારે હશે ને એટલી હ્યુમન રિસોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી હશે? વધારે, ઓબ્વિયસલી. અને કોન્ટ્રરી, જેટલી ટર્નઓવર રેટ મારે ઓછો હશે એટલી મારે લેસ રિક્વાયરમેન્ટ આવશે. ઓલરાઈટ. પછી ડી, કંપની ડેવલપમેન્ટ એક્સપાન્શન. હવે કંપનીને નિયર ફ્યુચરમાં એક્સપાન્ડ કરવું છે તો એને એમ્પ્લોઈઝની જરૂર પડશે, જેનું આપણે ડિસ્કશન એક્ઝામ્પલ બી સારું એવું લીધું. ઓલરાઈટ. હવે આપણે આવીએ 4th સ્ટેજમાં. યોર 4th સ્ટેજ ઇઝ એસ્ટિમેટ્સ ફોર અવેલેબિલિટી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. હવે મારે કંપનીમાં એસ્ટિમેટનો મિનિંગ મેં તમને શું કીધું હતું? કેલ્ક્યુલેશન. તો કે ટોટલ, કે મારે ગણવા છે કે ભાઈ હવે એસ્ટિમેટ કે ભાઈ મારે હ્યુમન રિસોર્સની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ થશે અને કયા વેઝ છે કે હું હ્યુમન રિસોર્સિસને મારી કંપનીમાં રિક્રુટ કરી શકું, બરાબર. ફોર ઓબ્ટેનિંગ ધી અવેલેબિલિટી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ ધેર આર 2 મેથડ્સ. ફર્સ્ટ ઇઝ ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સોર્સિસ, સેકન્ડ ફ્રોમ એક્સટર્નલ સોર્સિસ. હવે 2 ટાઈપની મેથડ છે, પહેલો ઇન્ટરનલ સોર્સિસ અને સેકન્ડ એક્સટર્નલ સોર્સિસ. કે હું મારી કંપનીમાં હ્યુમન રિસોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હું આવી રીતે ફૂલફિલ કરી શકું. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ રિસોર્સિસ. તો ફોર ઓબ્ટેનિંગ હ્યુમન રિસોર્સ સપ્લાય ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સોર્સિસ 2 પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરીશ. ફર્સ્ટ ઇઝ લેબર ટર્નઓવર અને બી, સ્ટેબિલિટી. લેબર ટર્નઓવર મીન્સ હાઉ મેની એમ્પ્લોઈઝ હેવ લેફ્ટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન વિધિન સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ પીરિયડ. લોઅર ધી ટર્નઓવર રેટ, મોર ધી પોસિબિલિટી ટુ ગેટ હ્યુમન રિસોર્સિસ ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સોર્સિસ. મેં જેમ તમને આગળ આપણે ટર્નઓવરનું ડિસ્કશન કર્યું, બરાબર. ટર્નઓવર એટલે શું કે જેટલા એમ્પ્લોઈઝ કે કોઈ પણ લેબરર્સ છે એ કંપની છોડીને જાય છે ને એને શું કહેવાય? તો કે ટર્નઓવર કહેવાય. જેટલું હાઈ ટર્નઓવર રેશિયો કોઈ કંપનીનો હશે ને એટલી આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હ્યુમન રિસોર્સિસની વધારે હશે. કેમ કે માણસો કંપની મૂકીને જાય તો ઓબ્વિયસલી એની જગ્યાએ આપણે બીજા તો રાખવાના જ હોય, બરાબર. તો એની રિક્વાયરમેન્ટ એટલી વધારે. તો હવે એની માટે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ? ટર્નઓવર, લેબર ટર્નઓવરનું કેલ્ક્યુલેશનની આ એક ફોર્મ્યુલા છે ઓર ઇક્વેશન છે, એટલો આ ખાસ યાદ રાખી લેજો. નંબર ઓફ પર્સોનેલ લિવિંગ ફેક્ટરી ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ એવરેજ પર્સોનેલ રિમેઇન ડ્યુરિંગ ધ યર. ઓલરાઈટ.
ધીસ ઇઝ યોર સિમ્પલ ઇક્વેશન કે તમારે લેબર ટર્ન ઓવર કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો તમે આવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. પછી બી, સ્ટેબિલિટી રેટ. હવે અ ચાર્ટ ઇઝ પ્રિપેર્ડ ફોર મેઝરિંગ ધી સ્ટેબિલિટી રેટ વિથ ડિફરન્ટ હેડ્સ લાઇક less than 1 year, 1 to 3 years, 3 to 5 years and more than 5 years services. There are હવે સ્ટેબિલિટી એટલે કોની સ્ટેબિલિટીની વાત કરે છે આમાં? એમ્પ્લોઈઝની સ્ટેબિલિટી, કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલો ટાઈમ સુધી ટકી રહી છે એની આમાં વાત કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો 1 to 5 years સુધીની યુ કેન કન્સિડર. તો હવે એની માટે બે મેથડ છે, કોહર્ટ મેથડ છે અને સેન્સસ મેથડ છે. ડિટેલમાં તમને તમારી બુકમાં આપેલું જ છે કોહર્ટ મેથડ અને સેન્સસ મેથડ. આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરી લઈએ. કોહર્ટ મેથડમાં છે ને એક ચાર્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે, ઓલરાઇટ, અને એમાં એ લોકો એમ્પ્લોઈઝની બધી ડિટેલ્સ મેન્શન કરે. ઇફ આપણે ઓફલાઈન હોત તો ડેફિનેટલી હું આ તમને કોહર્ટ મેથડ કરીને દેખાડત કે કોહર્ટ મેથડ, કોહર્ટનો મિનિંગ શું થાય તો કે ગ્રુપ. કોહર્ટનો તમારે લખવું હોય તો તમે લોકો લખી નાખો. કોહર્ટનો મિનિંગ શું થાય? ગ્રુપ. કે ગ્રુપને કન્સિડર કરી અને એ લોકો સ્ટેબિલિટી રેટ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે કે આ ગ્રુપમાંથી, આ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, આ ગ્રુપમાંથી કેટલા સ્ટેબલ છે, કેટલા સ્ટેબલ નથી, ગ્રુપ વાઇઝ એ લોકો કેલ્ક્યુલેશન કરે, બરાબર. અને સેકન્ડ શું છે તો કે સેન્સસ મેથડ. હવે આ જે સેન્સસ મેથડ છે ને એ કોહર્ટ મેથડ જેવી જ છે, પણ ખાલી ડિફરન્સ એટલો જ છે કે સેન્સસ મેથડમાં ગ્રુપ્સ નથી કન્સિડર કરતા, એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કન્સિડર કરે છે, ઓલરાઇટ. બીજું કાંઈ વધારે આ બે મેથડમાં નથી. કોહર્ટનો મિનિંગ શું થાય તો કે ગ્રુપ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન, અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, કોહર્ટનો મિનિંગ થાય ગ્રુપ, કે ગ્રુપને ધ્યાનમાં લઈને આ લોકો સ્ટેબિલિટી રેટ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે, બરાબર. અને સેન્સસ મેથડમાં કઈ રીતે છે તો કે એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અલગ અલગ પોપ્યુલેશનને ધ્યાનમાં રાખી અને સ્ટેબિલિટી રેટ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે, ઓલરાઇટ. સો નાઉ મૂવિંગ અહેડ. ઇન્ટરનલ રિસોર્સિસમાં તો મારી પાસે લેબર ટર્નઓવર ને સ્ટેબિલિટી રેટ હતા. હવે એક્સટર્નલ સોર્સિસ, હજી આપણે આને આજ સેમ સ્ટેજમાં છે. વી હેવન્ટ મૂવડ ઓન ટુ ધી 5th સ્ટેજ, વી આર સ્ટીલ ઇન ટુ 4th સ્ટેજ, સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ યોર સેલ્ફ, ઓલરાઇટ. બી શું કહે છે તો કે ફ્રોમ એક્સટર્નલ સોર્સિસ. આફ્ટર ઓબ્ટેનિંગ હ્યુમન રિસોર્સિસ ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સોર્સિસ, મેની એક્સટર્નલ સોર્સિસ કેન બી યુઝડ. હવે મેં ઇન્ટરનલ સોર્સિસમાંથી તો ઇન્ટરનલી મારે લેબર ટર્નઓવર રેટ અને સ્ટેબિલિટી રેટમાંથી આઈ કેન લાઈક નેગોશિએટ અને હું એમાંથી રિક્રુટ પાછા કરી શકું. પણ એક્સટર્નલ મારે જો રિક્રુટમેન્ટ કરવું હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું? એક્સટર્નલ સોર્સિસ ક્યાં છે તો કે લેબર માર્કેટ, એમ્પ્લોય એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ, કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ. લેબર માર્કેટ એક માર્કેટ જોઈ કે જેમાં તમને જેવા ટાઈપના લેબરર્સ ને એ બધું જોતું હોય. હવે લેબર માર્કેટમાં કોઈ મોટી ઇન્સ્ટિટ્યુશન આવી શકે ગવર્મેન્ટની, બરાબર. એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે જે ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ ઓફિસીસ હોય એ બધી આવી શકે, કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ આવી શકે, જે એવી કંપની કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન જેમની પાસે ડેટાબેઝ હોય, બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ એમ્પ્લોય એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ. હવે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ લાઈક કે હવે સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની હોય કે હવે ટાટાની જ બે અલગ અલગ કંપની છે પણ એ એમ્પ્લોય બીજી કંપનીમાં વધારે સારું કામ કરી શકે છે તો એને ત્યાં ટ્રાન્સફર કરે, ત્યાંના એમ્પ્લોયને અહીંયા લાવે, બરાબર. અને એવી રીતે જો મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય કે જે બીજી અલગ અલગ બધા કન્ટ્રીઝમાં હોય તો એનું પછી એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ એવી રીતે હોય. અને થર્ડ ઇઝ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ. કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ એટલે કે તમારી કોલેજમાં આવી અને કંપનીઝ ત્યાંથી સ્ટુડન્ટ્સને રિક્રુટ કરીને લઈ જાય, ઓલરાઇટ. ધેટ ઇઝ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ. તો આ બધા અલગ અલગ 3 સોર્સિસ છે કે જે એક્સટર્નલ વેમાં જો મારે રિક્રુટમેન્ટ કરવું હોય તો હું આ 3 સોર્સિસનો યુઝ કરી શકું. ધ લાસ્ટ સ્ટેજ ઇન ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ ક્રિએશન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. હવે ફાઇનલ સ્ટેજ આવી ગયું કે જે આટલી બધી મેં મહેનત કરી, મેં શેની માટે કરી તો કે HRP હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ માટે. તો હવે શું કરીશ, હું અહીંયા આખું મારું હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ ક્રિએટ કરીશ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ. ફર્સ્ટ ઇઝ પર્સોનલ પોલિસી. પર્સોનલ એટલે કે એમ્પ્લોઈઝ, માણસોની એક પોલિસી મારે નક્કી કરવી પડે, બરાબર. કે તમે આ ટાઈમે આવી જાજો, તમને આટલી જ લીવ મળશે. આ બધી કોની અંડરમાં મેન્શન કરવાનું હોય તો કે પર્સોનલ પોલિસીની અંડરમાં, બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ બેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ મારે એવી રીતે કરવાનો કે બેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન થાય, કેમ કે પછી મેં સ્કિલ એ લોકોની કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધી, મેં રિક્વાયરમેન્ટ હ્યુમન રિસોર્સની કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધી. તો ફાઇનલી હવે હું શું કેલ્ક્યુલેટ કરીશ કે હું કેટલું યુટિલાઇઝ આ હ્યુમન રિસોર્સિસને કરી શકું છું. પછી ઓબ્ટેનિંગ હ્યુમન રિસોર્સિસ.
કે હવે ફાઇનલી હું હ્યુમન રિસોર્સિસને અક્વાયર કરું છું, કાંઈ ઇન્ટરનલ સોર્સિસથી કરીશ અને કાંઈ એક્સટર્નલ સોર્સિસથી કરીશ, એ પણ આપણે આગળ ભણ્યા. પછી એફિશિયન્ટ ટ્રેનિંગ મેથડ્સ, આપણે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટ્રેનિંગ મેથડ્સની હમણાં આગળ વાત થઈ કે એવા ટાઈપની ટ્રેનિંગ મેથડ્સ, બરાબર, કે જે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ હોય, કે જે કોસ્ટ ઓછી કંપનીને એની ટ્રેનિંગ માટે બેર કરવી પડે એમ્પ્લોઈઝના. અને લાસ્ટ ઇઝ મેકિંગ પ્લાન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને ઇવેલ્યુએશન. હવે આમાં આપણે ફાઇનલી જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે એને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઈશું, બરાબર. અને એમાં જો કાંઈ ભૂલ કે સુધારા વધારા કરવાના હશે તો એ આપણે રિઝલ્ટ ઇવેલ્યુએટ કરી અને એમાં આપણે ફેરફાર કરશું. ઓલરાઇટ, સો ધીસ વોઝ યોર પ્રોસેસ. તમારી હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની આ પ્રોસેસ હતી. સો નાવ ધીસ વોઝ ઇટ ફોર ધીસ લેક્ચર, બરાબર. આ લેક્ચર આપણે અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીએ. હવે જે નેક્સ્ટ આપણો જે સેશન છે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે લોકો હ્યુમન રિસોર્સ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ અને લિમિટેશન્સ ઉપર આપણે આ જે પ્રોસેસ છે ને એ બહુ જ લેન્ધી પ્રોસેસ છે, એટલા માટે મેં આ પ્રોસેસ સાથે તમારો કોઈ ટોપિક બીજો રાખ્યો નથી, કેમ કે આ પ્રોસેસ જ એટલી લેન્ધી છે કે એ જ તમને સમજાવવામાં મારે ટાઈમ વયો જાય એટલો, બરાબર. સો દેટ ઇઝ વાય મેં એક જ આ પ્રોસેસનું જ રાખ્યું હતું કે મેઇન આપણું શું છે તો કે પ્રોસેસ. તો અગેઇન કમિંગ બેક ટુ ધી હોલ પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસને ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર, બિકોઝ ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારા એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ જે પ્રોસેસ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓલરાઇટ, સો ધીસ વોઝ ધી પ્રોસેસ. આપણે 5 સ્ટેજીસની પ્રોસેસનું ડિસ્કશન આ લેક્ચરમાં કર્યું. આઈ હોપ બધાને સેટિસ્ફેક્ટરીલી સમજાઈ ગયું હોય. સો યસ, વિલ મીટ યુ અગેન ઇન ધી નેક્સ્ટ સેશન. ઓલરાઇટ, ટિલ દેન ટેક કેર ઓલ ઓફ યુ.